I welcome all of you for this add-on course for IT skill. And today's our topic is test modes. So let's see what is test modes. We know different assessment tools and techniques like Google Forms. It is very popular. We know that Microsoft Forms. It is new to many. There are other so many online test maker softwares are available. ProProfs test maker, Opinion Stage, QuestBase, FlexiQuiz, Test Modes, Edmodo Quiz, Kahoot, and etc. etc. So this is also Testmos is also excellent software for creation of test. Uh, Actually, there are some limitation in free version, but best if we purchase $25 per year, it's very good. Many features are available in it, and if one can pay $25 for Testmos, it is the best option. It is very good tool to create a test. Test modes. It is a test generator tool. I just now I told you it is simple to generate test. Why it is called simple? I will tell you later on. But see this test modes. It is an excellent web tool that that allows you to create auto-graded test and quizzes. It is very simple process to process test, generate test, and no need to create login. It do not require to require any login. So that is why it is a auto graded test. Then next one is URL. Each test you create has a URL, uniform resource locator. That is nothing but a web address which you can use to edit your test later on, or you can share with others or your students. It provides detailed reports. That is nothing but results, students' results. And teacher can analyze students' scores and responses. Uh, this is, in short, test most is it. So, Testmos is very simple tool, very simple tool. We can now we see how is it simple, why it is called simple one. Here you have to adjust few things only before creation of test. In a few clicks, you can customize your test. On a single page, you can insert and edit and rearrange all your questions. Questions limitation is 50. I will tell you, or I will explain you later on. But on a single page, you can insert or edit or rearrange all your questions. Then third one is distribute the URL. That is, you have to just email your URL to your students, or have to post on your website, WhatsApp, whatever it is. Just remember that 4 things we have to do. First, you have to set rules. Then you have to insert, or you have to add questions. You preview your test, or you preview your questions and publish it. After publishing, you will get URL. You share it anywhere. It do not require any registration. And student can access on their mobile, on their smartphones, on desktops, laptops, etc. So many features we see. First one is quickly create questions. You can quickly create questions. You can also import all these questions from your test. So you can change question types, move questions into pools. Pools is nothing but a question bank. You can take questions from your question pool. You can put into your questions into that pool. So this is one facility in test mode. Then it is auto saved. The test is auto saved.
while you are working on it, you don't have to worry about losing your changes. If you can change in any question or any option, you can do that. You can shuffle the questions for each test maker. Um, you can rearrange the questions, you can shuffle the question, you can show an explanation for any question, then you can undo or redo your changes just in case you make any mistake. And last one is that you can export your results to CSV. CSV, it is one type of file which allows data to be in a tabular format. So you can save your test results in the in Excel file, and you can also schedule your test. So at the first thing, remember that some limitations are also in test modes, that you can build the test for free on test modes. But remember this limit, 50, only 50 questions we insert into the question paper or your test, and only 100 responses or 100 students can take a test. So that 100 limitation is there. We can see also result of first 100 students. If suppose 300, 400 students have given the test, we can see only the first 100 students results only. If you want to remove this limitation, you have to sign up for test modes account. We have to pay $50, and for students its price is $25 per year. And most important thing is that don't forget your password and don't forget your test URL, because we cannot create another one for the same test or same question paper. So this is just a general idea about the test modes. So this was the first part of my presentation, and this is over. Now we go to how we can use the test modes. It is general information. It was general information about the test modes. Now we will see how is it, कसं आहे ते. To get started, you have to go to browser. First, you open your Google Chrome, then write testmodes.com and then click. You will get this home page. Test modes opens. When test modes opens, test modes works on virtually all web browsers on desktop, tablets, phones, etc. Just now I told you. But that test mode works well on low bandwidth. This is also one of the feature of test mode. So go to Google, write testmodes.com. You will get this type of home page. Then click on the build a test. Click here, build a test. Next page will appear. See here, test name, choose a password, retype your password. Test name, create a test name and password for you to keep as the administrator of the test. Teacher is administrator. So create a test name right here, whatever it is. Then choose a password, give any password 123, 123, 445, whatever it is, and keep as the administrator of the test. If forget password, you can't recover it. URL and your password you have to remember
Suppose if you want to edit your test, you have to know the URL and your password. So after given password, create a test, this page will appear. On the left hand side, there are so many options are here: online test, dashboard, setting, questions, publish results, etc. And here, this is that four things are very important here. First thing, you have to adjust setting, add questions, you have to insert questions, then publish and distribute, and view results. Here, see this testmos.com 5434505. This is the URL. You have to remember this URL, or you have to save somewhere in your Word document, or in your mail also. Where is it you are possible? You have to possible. Then adjust the setting. Suppose these are the basic settings. See here, basic setting means you can adjust settings. So test name is already created here, online teaching. Then introduction, basic settings are these four themes. Four themes are available on Testmos. You can select any one. 1, 2, 3, 4. Then brief introduction to the test. Write here your school name, your college name, or give any introduction, whatever you want to give to your students, that all questions are compulsory, etc., etc. Then review setting. Here question setting. There are two options: show all the test questions on the page, on one page, and second one is show one question per page. So it is not necessary one page on one question on one page. Select this, show all the test question on the one page. Then randomize the order of the question during the test. That means each and every students can get different questions of sequence. Then review setting. Randomize means nothing but shuffling questions, random questions for each and every student. Review setting for users after the exam, we can send separate message to past or failed students. Excuse me, ma'am, कुणाचा तरी म्यूट नाहीये. कुठल्या स्टुडंटचा माईक 72 चेक करा. 72 72. Please mute yourself. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Yes. That is review of setting. Then access control. Set your access control, who can take your test, कोण घेणार ही test, anyone, those who are having URL, they can take a test. Then second option is anyone who enters a passcode of losing. So set your passcode for the test to access the test, and you give this password to your student. This is second option. Then anyone who enters a unique identifier, suppose give them any ID, specific ID, that is also third option. And fourth one is anyone who enters on the email address from a list, whatever it is. But generally, this option is very regular one. Anyone who enters a passcode. Then time bound is here. See on the right hand side, how much time do test taker have to complete the test? Limited, unlimited. Number of times means number of time. Then minutes. If your test is on 10 marks, give 10 to 15 minutes. If 100 marks, give 90 minutes, etc. Whatever you want this. Then how many times can someone take a test? If write one, sorry. Unlimited means number of times they can give their test, and generally we can write here one time, because only one time is sufficient for each test. Then next,
Browser functionality. Browser functionality, it is for premier users only. This facility is not for free users. This facility is only for paid users. So no, these are actually good one, but we don't know how it operates because we are using free free access. Then last one is type of questions. Type of questions means you have to insert different types of questions, 6 different types of graded questions for auto grading, 6 ungraded questions for survey purpose, and some other option that also for premium users. So for graded question, multiple choice, choose one, multiple choice, choose many, true, false, matching, fill in the blanks, essay type. Essay type is also for paid users. Then how to insert the question. See how to insert the question. Here you have to write the questions. If you want to write in English, write in English. If you want to write in Marathi, you should have the Marathi you should use Marathi Unicode font, and it is, we know that where it gets from Google, insert input sadhane, then type on, then select Marathi font, and then copy paste here. I will tell you another option how to write in Marathi later on. Write question here, then write different choices or different answers here. Choice 1, choice 2, choice 3. This sign is for shuffling question. This sign for answer of question. Here, which type of question is this? Multiple choice right here. Then show explanation. If you want to give explanation, you have to click over here, but this facility is for paid users only, and we do not require to give any explanation. If you want to insert another second questions, you have to write in that, you have to click over here and then insert a second question like this. Then after finishing the all questions, preview and publish. Preview before publish, preview your test, preview the test for error free. Save, sorry, save or print the question with answer and explanation. This facility is also here. Show answers. If you want to show your answers to your students, click over here. Then if you want to give any explanation, you have to click here. But just now I have told that explanation facility is not for free user. Then if you want to view or print your test, that is also this is also facility available for free users. And if you want to see how it looks, you have to click over here. So in this way, suppose all said go, you have to publish your test. Before publishing the test, save your URL and password. खूप वेळा मी हे सांगते की तुम्ही तुमचे URL आणि हे सेव्ह केले पाहिजे. आणि सेव्ह केल्यानंतर आफ्टर save the URL, save that URL somewhere and share it with your students, and take the test anytime or during your schedule, or close the test. Then teacher can access the results. You have to log in as an administrator and you have to enter your password. Two things are very important. You should know, you means administrator, you should know your URL and password, and also
save for students URL. You are both student and administrator URL is same, but different password and different passcode is necessary for student and for administrator. After finishing this part, I will create a test, so that time you will understand better. So student takes the test and get results after the test. Online teaching results. See this online teaching results. Read this. Login. First, you have to log in with URL and password to access the result. To see the results. So how it looks, how we can see our results, what is its nature, that you will understand better when I am going to create a specific test like this one. So just now you will not understand, but before this is the Excel sheet that also we are going to see later on. So this is the just how it looks. टेस्ट मोज कसं दिसतं, कशी पानं असतात हे दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला हा माझा दुसरा पार्ट होता. पहिल्या पार्ट मध्ये मी तुम्हाला त्याची इंट्रोडक्शन सांगितली, दुसऱ्या पार्ट मध्ये मी त्याची कसं दिसतं, ते पेज कसं दिसतं वगैरे वगैरे सांगितलं. आता आपण ऍक्च्युअल टेस्ट मोज मध्ये काम करणार आहोत आणि तिथे काम करण्याच्या आधी तुम्हाला थोडीशी माहिती पाहिजे म्हणून मी ती सांगितली. आता मी काय सांगितलं होतं, पहिल्यांदा काय करायचं तुम्ही सांगा. पहिल्यांदा काय करावं लागतं मॅम? testmoz.com. पहिल्यांदा गुगल क्रोम मध्ये जायचं. आता हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा काय काय करायचंय. ब्राउझर टू गेट स्टार्टेड टेस्टमोज, गो टू एनी ब्राउझर. आता मी गुगल क्रोम ओपन करते. आता इथून पुढे लक्ष द्या सगळं. ती पहिली सगळी बेसिक माहिती होती. आता आपल्याला ऍक्च्युअल टेस्ट क्रिएट करायची. ही टेस्ट तुम्हाला अशा प्रकारची टेस्ट जी आहे ती इंटर्नशिपला तयार करायची. त्यामुळे आता लक्ष द्या इथून पुढे. ती थेरोटिकल पार्ट बाजूला ठेवा. गुगल क्रोम आलं. पुढे काय करायचंय, testmoz.com. testmoz.com. त्याच्यानंतर काय करायचंय, पुढे बिल्ड टेस्ट. आता टेस्ट आपल्याला तयार करायची आहे. मग आपल्याला इथे नाव द्यायचंय टेस्टला. आपण काय नाव देऊया, जनरल नॉलेज समजा. जनरल नॉलेजची टेस्ट आपल्याला म्हणजे सगळ्यांना येईल. टेस्टचं नाव दिलं. पासवर्ड, चूज अ पासवर्ड. काय देऊया पासवर्ड, 1 2 3 4. लक्षात ठेवायचंय सगळ्यांनी मी काय दिलंय. 1 2 3 4 मीच विसरून जायची नाही तर. 1 2 3 4. आता हे टेस्ट नेम दिलं, पासवर्ड दिला. आता काय करायचंय, क्रिएट टेस्ट. क्रिएट टेस्ट गेल्यानंतर पुढे काय बोला, बेसिक सेटिंग, ऍडजस्ट सेटिंग. आता हा जो URL आहे हा लक्षात ठेवायचा आहे. testmoz.com हा कुठेतरी कॉपी पेस्ट करायचा आहे किंवा लिहून ठेवायचा आहे. ज्यांना कॉपी पेस्ट पटकन करता येतं त्यांनी कॉपी पेस्ट करा. ज्यांना येत नसेल त्यांनी काय करायचं, कुठेतरी लिहून ठेवायचा. 92153332 हा एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालतो. testcom.com 92153332 हा आपला हे आहे URL. आणि आपण पाहिलं की आपला पासवर्ड आपण 1 2 3 4 ठेवला. तो पासवर्ड कोणासाठी होता, तो पासवर्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर साठी होता. जो ऍडमिनिस्ट्रेटर कोण असतो,
ऍडमिनिस्ट्रेटर टीचर असतो. आता समजा मी टीचर आहे आणि मी काय केलंय, क्रिएट टेस्ट करणार आहे, आता टेस्ट जनरेट करणार आहे, म्हणून मला तो माहिती पाहिजे. तो स्टुडंटला नाही सांगायचा. हा URL नंतर आपल्याला लागणार आहे, तो आपण स्टुडंटला सांगू, पण पासवर्ड जो मी 1 2 3 4 ठेवला हा नाही सांगायचा. आता आपल्याला आपण काय करणार आहोत, सेटिंग्स करणार आहोत. बघा, जनरल नॉलेज ही आली आहे आपल्याला, इथे नाव आलेलं आहे. काय याच्यात सुधारणा करायच्या असतील, कॅपिटल काय शब्द करायचा असेल ते करा. इन्स्ट्रक्शन्स, आता इन्स्ट्रक्शन, इथे इन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला जर काही इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या असतील, कॉलेजचं नाव लिहायचं असेल, लिहू शकता. आता मी लिहिलं ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी, लिहिलं तिथं. एवढं 2 गोष्टी केल्या. बेसिक सेटिंग करायच्या. अतिशय सोपं आहे, खूप इझी आहे. तुम्ही बघाल की किती सोपे प्रकारे आपण टेस्ट क्रिएट करतो. आता इथं नाव आलं ऑटोमॅटिक, इथं क्वेश्चन काय इन्स्ट्रक्शन्स लिहिले. आता या 4 थीम आहेत. या 4 थीम पैकी आपण कुठली तरी एक थीम क्रिएट सिलेक्ट करूया. मी समजा ही केली, ब्ल्यू वाली. त्याच्यानंतर क्वेश्चन सेटिंग्स. आता इथं मग अशी मी सांगितलं, देर आर 2 ऑप्शन्स, शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन्स ऑन 1 पेज. एका पानावर सगळे प्रश्न किंवा 1 क्वेश्चन पर पेज. आता 1 क्वेश्चन पर पेज एवढे कशाला, आपण एका पेजवरच सगळे प्रश्न करूया. त्याच्यानं म्हणून इथं क्लिक केलं. नंतर रँडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन्स ड्युरिंग द टेस्ट. प्रत्येक विद्यार्थ्याला, कोणाला पहिला आधी येईल, कोणाला दुसरा आधी येईल, जे काही रँडमाइज करायचं असेल तर ते करा, नसेल करायचं, सगळ्यांना एकाच पद्धतीने येणार असेल तर हे ऑप्शन काढून टाकायचं. त्याच्यानंतर रिव्ह्यू सेटिंग. आता रिव्ह्यू सेटिंग मगाशी आपण पाहिलं, रिव्ह्यू सेटिंग मध्ये दिस सेटिंग्स कंट्रोल व्हॉट हॅपन्स आफ्टर द टेस्ट इज कम्प्लिटेड अँड सबमिटेड बाय टेस्ट टेकर. समजा एखादा स्टुडंट आहे, त्याला टेस्ट झाल्यानंतर काहीतरी मेसेज येतो. MSCIT झाल्यानंतर तुम्हाला माहित असेल, पास झाला की लगेच त्याला तो फुलांचा गुच्छ यायचा. आता इथे तसं आपण काय लिहायचं असेल तर ते आपण लिहू शकतो. म्हणजे रिव्ह्यू सेटिंग हे कशासाठी, फॉर युजर्स आफ्टर द एक्झाम वी कॅन सेंड सेपरेट मेसेज टू पास्ट ऑर फेल स्टुडंट. आता इथं आपण म्हटलेले शो अ कस्टम मेसेज इफ द स्टुडंट पास्ट ऑर फेल. इथं जर आपण क्लिक केलं तर तो आपल्याला विचारतो की व्हॉट इज द पासिंग स्कोअर. तुम्हाला पासिंग स्कोअर काय पाहिजे. समजा मी इथे केला की 50% ला पास आहे, की माझ्या 50% आणि तसं घेऊन जायचं. नंतर आता इथं पास मेसेज आहे की इफ द स्टुडंट पासेस देन दिस टेस्ट इज दिस टेक्स्ट दिस मेसेज इज डिस्प्लेड. आता काय काय आपण करणार इथे, समजा पास झालेल्या स्टुडंटला कॉंग्रॅच्युलेशन, काय जे तुम्हाला लिहायचं असेल ते लिहा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. त्याच्यानंतर समजा तुम्ही लिहिलं ऑल दी बेस्ट, काय लिहायचं असेल तुम्हाला छान तुमच्या इंग्लिश मध्ये ते लिहा. जर विद्यार्थी फेल झाला असेल तर डू वेल, डू बेटर, फॉर नेक्स्ट टाइम, काय लिहायचं असेल ते तुम्ही तो मेसेज करा. असं आलं की तो समजेल की मी नापास झालो वाटतं. अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना पण पॉझिटिव्ह द्या. म्हणजे असं काहीतरी यू आर फेल्ड वगैरे असं नका देऊ. डू वेल फॉर नेक्स्ट टाइम अशा पद्धतीने द्या. ऍट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द युजर्स. जर तुम्हाला स्कोअर त्यांना दाखवायचा असेल तर क्लिक करा. त्याच्यानंतर इंडिकेट इफ देअर रिस्पॉन्स वॉज करेक्ट ऑर इनकरेक्ट. करेक्ट आहे का इनकरेक्ट आहे ते दाखवायचं असेल तर इथे क्लिक करा. डिस्प्ले द करेक्ट आन्सर. करेक्ट आन्सर काय ते डिस्प्ले करायचं असेल तर याच्यावर क्लिक करा. समजा नसेल तर नका करू. डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशनची तर मी आता तुम्हाला जे दाखवणार आहे ते फ्री युजरसाठी जेवढं आहे तेवढं दाखवणार आहे. आपण काही $25 आणि $50 भरलेले नाही. त्यामुळे फ्री मध्ये आपल्याला जेवढी छान टेस्ट करता येईल तेवढी करायची. त्यामुळे याचा प्रश्नच येत नाही डिस्प्ले एक्सप्लेनेशनचा. त्याच्यानंतर ऍक्सेस कंट्रोल. आता हे ऍक्सेस कंट्रोल जे आहे ते त्याच्यामध्ये पहिलं काय दिलंय, हु कॅन टेक युअर टेस्ट. कोण घेऊ शकतं, एनीवन. सगळे घेणार आहेत का, सगळ्यांना द्यायचंय का, ज्यांना URL मिळाला कोणाकडून नाही तरी तो देऊ शकतो. पण साधारण असं करायचं नसतं कधी. मग काय करायचं, एनीवन हु एंटर्स अ पासकोड ऑफ माय चुझिंग. मग आपल्याला त्यांना पासकोड दिला पाहिजे. आता हा पासकोड जो असतो हा विद्यार्थ्यांसाठी. मगाचा पासवर्ड होता
तो ऍडमिनिस्ट्रेटर साठी होता, जो मी 1, 2, 3, 4 लिहिलेला आहे. आता इथे मला पासपोर्ट जो विद्यार्थ्यांना द्यायचा, इथे मी आहेच आहे ACCR, आपलं जे आदर्श कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च, त्याचे मी ACCER आणि ते सगळे स्मॉल लेटर्स लिहिलेले. युनिक आयडेंटिफायर काय असेल ते नाही काही देणार, ईमेल ID पण देणार नाहीये. अशा पद्धतीने एवढा पासपोर्ट द्यायचा आपण. त्याच्यानंतर मग टाइम बाउंड. आता टाइम बाउंड जे तर ते काय करत, त्याला पण रिस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि रिस्ट्रिक्शन्स टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो. So the timer starts the moment they enter the test and continues even if they close out of the test. आता किती मिनिटं देणार, समजा आता मी 5 मिनिटाची टेस्ट आहे, 5 मिनिटं दिले, समजा 5 प्रश्न समजा द्यायचे त्यांना 5 मिनिट. आता किती वेळा द्यायचे, अनलिमिटेड नाही द्यायचं कधी. आणि मग किती वेळा त्यांना अटेम्प्ट करू शकतात, तर एकच वेळा ते अटेम्प्ट करू शकतात. हाऊ मेनी टाइम्स कॅन समवन टेक युअर टेस्ट, 1 टाइम. अशा पद्धतीने इथं क्रिएट करायचं. इथलं मी सांगितलं की ब्राउझर फंक्शनॅलिटी इज नॉट फॉर फ्री युजर्स, इट इज ओनली फॉर पेड युजर्स. हे सगळं झालं. इथं खाली तो विचारतो, डू यू वॉन्ट टू रिसीव्ह अन ईमेल व्हेन एव्हर समवन फिनिशेस द टेस्ट. त्यांची परीक्षा झाल्यावर तुम्हाला मेल यायला पाहिजे का, येस ऑर नो. तर आपण बघा, आता येस केलं मी समजा, तर तो काय म्हणतो की ती फॅसिलिटी फक्त पेड युजर्ससाठी. सॉरी, यू आर ट्राइंग टू यूज अ फीचर ओनली अवेलेबल टू टेस्ट मोज मेंबर्स. जे मेंबर्स असतील त्यांच्यासाठी. त्यामुळे ऑब्व्हियसली आपल्याला नो वर क्लिक करायचंय. नो केलं आणि मग ही सेव्ह झाली. आता ही सेव्ह झाल्यानंतर आता आपण काय केलं, बेसिक सेटिंग केलं. बेसिक सेटिंग मध्ये आपण सगळं थीम ठरवली, किती वेळ द्यायचा वगैरे. आता ऍक्च्युअल आपण क्वेश्चन्स येणार. आता क्वेश्चन्स इन्सर्ट करायचे आहेत आपल्याला. आता हे क्वेश्चन्स इन्सर्ट करताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपल्याला कुठून प्रश्न घ्यायचे, क्वेश्चन पूल मधनं घ्यायचे का, दॅट क्वेश्चन पूल फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर पेड युजर्स. पण जर तुम्ही गुगलवरनं काही घेणार असाल तर एखाद्या घेऊ शकतो आपण. पण शक्यतो आपण आत्ता इथे काय करणार आहे, आत्ता इथे आपण आपल्याकडे जे प्रश्न आहेत ते आपण लिहिणार आहे. मग इथे क्लिक केल्यानंतर इन्सर्ट क्वेश्चनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ग्रेडेड क्वेश्चन, नंतर अनग्रेडेड क्वेश्चन आणि अदर्स असं येतं. तर या ग्रेडेड क्वेश्चनला कारण आपल्याला मार्क द्यायचे आहेत म्हणून आपण यातला ऑप्शन घेणार आहे. आता यातला ऑप्शन घेत असताना त्याला 6 प्रकारचे प्रश्न. देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स. मल्टिपल चॉईस, चूज 1. मल्टिपल चॉईस, चूज मेनी, ट्रू फॉल्स, मॅचिंग, फिल इन द ब्लँक्स, एसे. आता यातलं मी काय घेणार आहे तर मल्टिपल चॉईस चूज 1 समजा. आता हे मल्टिपल चॉईस चूज 1 असं केल्यानंतर आपल्याला आता हे येणार इथे. आता क्वेश्चन्स आपण लिहित जायचे. आता जनरल नॉलेजचे प्रश्न साधारण सगळ्यांना येतील असे आपण प्रश्न लिहिले समजा आणि टाईप करायचे. आता गीर नॅशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ॲनिमल, असं मी म्हणलं का सेक्शन कडे जाऊ नका. गीरचं अभयारण्य जे आहे ते कुठल्या ॲनिमल साठी आहे, मग त्याचे जे ऑप्शन्स आहेत ते ऑप्शन्स लिहायचे. एलिफंट, त्याच्यानंतर चित्ता, त्याच्यानंतर काय लिहिता येईल, लायन अँड टायगर. आता हे 4 ऑप्शन आहेत. यातलं जे करेक्ट ऑप्शन असेल ते करेक्ट ऑप्शनला तुम्ही क्लिक करायचंय. यातलं करेक्ट ऑप्शन काय माहितीये कोणाला? लायन. टायगर. लायन का टायगर? लायन. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर याला किती मार्क द्यायचे ते इथे पॉइंट्स म्हणजे गुण, मार्क्स. 1 उत्तर बरोबर 1. त्याच्यानंतर जर आपल्याला डिलीट करायचं असेल तर हे ऑप्शन आहे. ऍड करायचं असेल, कॉपी करायचं असेल तर हे. आता मला काहीच करायचं नाही. हे जे साईन आहे बारीक, हे कशासाठी आहे, शफल आन्सर्स और आन्सर चॉईसेस. म्हणजे
समजा मी हे केलं तर कोणाला हा प्रश्न आला तर काहींचं एलिफंट पहिला असेल, काहींचं टायगर पहिला असेल, काहींचं लॉयन दुसरं असेल वगैरे वगैरे अशा पद्धतीने. आता शो एक्सप्लेनेशन मी बघा इथं क्लिक केलं की तो लगेच म्हणेल दॅट इज फॉर पेड युजर्स, त्यामुळे त्याचा प्रश्नच आहे, एक्सप्लेनेशन नाहीच आहे. हा प्रश्न कुठला आहे, मल्टिपल चॉईस चूज वन. आता हा झाल्यानंतर इथं सेव्ह म्हणल्यानंतर तो परत आपल्याला म्हणतो, मी समजा सेव्ह म्हणलं तर testmoose.com says don't worry about saving, this page is auto saved. त्यामुळे आपल्याला सेव्हिंगचा काही हेच येत नाही. आता मला दुसरा प्रश्न हे करायचा आहे. आता दुसरा प्रश्न जो आहे तो समजा मी मॅच द फॉलोइंग घेतला, मॅचिंग. तर मॅचिंग हे करत असताना तो आपल्याला इथे एक नमुना दिलेला आहे. तर आता प्रश्न इथे आपण लिहिल्यानंतर मॅच द फॉलोइंग आणि इथे जे आहेत ना, इथे ऑप्शन सगळे लिहायचे आहेत आपण. आता इथं कुठलाही एखादा जनरल नॉलेजचा प्रश्न, आता समजा मी हे दिलं 8 साइड्स फिगर, त्याच्यानंतर लिहिलं 5 साइड्स फिगर, 7 साइड्स फिगर. तुम्ही हे सगळं बघून ठेवा व्यवस्थित. का सांगते की आपल्याला अशा पद्धतीने टेस्ट विद्यार्थ्यांना देता येईल. गुगल फॉर्म मधूनही देता येईल, याच्यातून देता येईल, कुठल्याही याच्यातून. कोणी ह्या पद्धतीने वापरा, कोणी त्या पद्धतीने वापरा. आता आपण ए मधले कॉलम लिहिल्यानंतर आपण दुसऱ्या मधले कॉलम लिहायचे. हेक्झॅगॉन, पेंटॅगॉन, त्याच्यानंतर ऑक्टॅगॉन, आणि चौथं ऑप्शन काय काय झालंय, हेक्झॅगॉन, पेंटॅगॉन, ऑक्टॅगॉन, काय राहिलं, सेप्टॅगॉन. एखादं जास्त दिलं तरी चालेल. आपल्याला माहितीये की तो प्रश्न जास्त स्ट्रॉंग करण्यासाठी एखादा जास्त, काल आपण माझ्या मते रॉय मॅडमने तुम्हाला का कोणीतरी काल परवा सांगितलं होतं की एखादं जास्त हे द्यायचं. कोणचंही देऊ शकतो आपण, डेकागॉन. हो, किंवा डेकॅगॉन किंवा नोनॅगॉन. आता एवढं हे करायचंय तर त्याचे जे इथे आपण 3च केलेत का? नो मैम 4 किए थे, Right, बट ना? सम हाँ. क्लिक हैपेंड एंड एक चला गया. आई थिंक डिलीट हैपेंड. अच्छा, बाय मिस्टेक. 5 साइड्स. आता आपल्याला 8 साइड्स जे त्याचं ऑप्शनचं हे करायचंय. ऑक्टॅगॉन जे ते म्हणजे तिसरं, इथे 3 आकड्याला क्लिक करायचंय. 7 साइड्स जे ते सेप्टॅगॉन 4. जे करेक्ट आन्सर आहे ते इथे लिहायचे आहेत आपल्याला. ते विद्यार्थ्यांना दिसत नसतात, आपल्याला आपल्यासाठी असतात. नंतर 6 साइड्स हेक्झॅगॉन 1, 5 साइड्स पेंटॅगॉन 2. आता असं दिल्यानंतर इथं एक तो विचारतो बघा की पार्शियल क्रेडिट द्यायचंय का, म्हणजे जर 4 बरोबर आले तर अर्धा 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 असा मार्क द्यायचा आहे का, असं तो विचारतो. आता इथं एक मार्क दिला 1 1 1 1 तर 4 मार्क होता. तर आपल्याला समजा अर्धा अर्धा म्हणलं तर 2 मार्क, 4 आले तर बरोबर 2 मार्क्स असं आपण इथे देऊ शकतो. किंवा समजा तुम्हाला वाटलं की नाही एक मार्क देऊ तर 4 मार्क्स आपण देऊ शकतो आणि हे ऑप्शन काढू शकतो. हे झालं मॅचिंगचं. आता आपण आता पाहिलं की पहिलं आपण पाहिलं की एक ऑप्शन निवडायचा मल्टिपल चॉईस. आपण पाहिलं की मॅच द फॉलोइंग. आता आपल्याला पुढचा जो प्रश्न करायचा आहे, समजा ट्रू ऑर फॉल्स कसे येतात ते दाखवते तुम्हाला फक्त. आता ट्रू ऑर फॉल्स मध्ये
एखादा प्रश्न लिहायचा आपण ट्रू फॉल्स ज्याचा असेल, जसं असं समजा नाईल इज द लॉंगेस्ट रिव्हर इन द वर्ल्ड. ट्रू फॉल्स. आता याचं उत्तर काय, ट्रू का फॉल्स आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे. ट्रू वर मी हे केलं. ट्रू फॉल्सचा प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर डिलीट करायचं असेल तर हे, ऍड करायचं असेल तर हे मी मगाशी सांगितलेलं आहे. अशा पद्धतीने ट्रू फॉल्सचा प्रश्न आपण टाईप करू शकतो. आता आपलं काय राहिलंय, फिल इन द ब्लँक्स. कसे येतात ते मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे करते. फिल इन द ब्लँक्स. फिलिंग द ब्लँक्स मध्ये एखादा प्रश्न लिहायचा, गाळलेल्या जागा भरा म्हणतो आपण ज्याला त्याला. देअर आर डॅश 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 कॉन्टिनंट्स इन द वर्ल्ड. किती खंड आहेत? करेक्ट आन्सर आहे माझं समजा 7. आता इथं बघा, यांनी एक खाली दिलेलं आहे केस सेन्सिटिव्ह ग्रेडिंग. आता केस सेन्सिटिव्ह ग्रेडिंग च्यासाठी ऍड अ पॉसिबल नंबर आन्सर. पॉसिबल आन्सर कोणी असं 7 लिहिल किंवा कोणी असं 7 लिहिल ते पण बरोबर आहे. समजा तुम्हाला असं लिहायचं असेल तर एखादं SEVEN स्मॉल लिहिल, कसंही आपण त्यांनी लिहिलं तरी जे ऑप्शन देऊ ते पॉसिबल आन्सर. इथं जर क्लिक केलं तर हे 2 आन्सर पैकीच तो ग्राह्य धरतो. जर मी काहीच क्लिक नाही केलं तर तो 7 किंवा SEVEN केलं नुसतं साधं तरी तो ग्राह्य धरतो. तर फिल इन द ब्लँक्स लिहायचं असेल तर आपण लिहू पण शकतो. आता मी काही लिहित नाहीये ते. एवढे 2 ऑप्शन बाद झाले फिल इन द ब्लँक्सचे. त्याच्यानंतर आता आपला प्रश्न महत्वाचा राहिलाय एक, की जो बघा इथे मल्टिपल चॉईस चूज मेनी. मल्टिपल चॉईस चूज मेनी अशा प्रश्नाला क्लिक केलं की आपल्याला इथं हा प्रश्न लिहायचा आहे की ज्याचे ऑप्शन जे ते एक आणि एकच नाही, एकापेक्षा जास्त बरोबर असू शकतात. आता इथं प्रत्येक ठिकाणी बघायचंय की मी आतापर्यंत जे जे मार्क दिले तर साधारण एका प्रश्नाला 1 मार्क दिलेला आहे. जोड्या लावामध्ये मॅच द फॉलोइंग मध्ये 4 मार्क दिलेले. आता इथं आपण प्रश्न लिहू शकतो की ज्याचे ऑप्शन जास्त आहे. समजा असं लिहिलं, कंट्रीज आर इन आफ्रिका मधल्या कंट्रीज, आणि इथं मी काही कंट्रीजची नावं लिहिले. समजा युक्रेन, त्याच्यानंतर इजिप्त, मग इंडिया, चायना. आपले जितके ऑप्शन्स असतील तितके आपण लिहू शकतो. स्पेन. मला अजून एक घालायचंय. मग क्लिक टू ऍड न्यू आन्सर चॉईस. मग आता करेक्ट मोर पाहिजे म्हणून मग युगांडा समजा मी लिहिलं. आता यातलं तुम्ही बघा की कुठले कुठले बरोबर आहे. इजिप्त बरोबर आहे आणि युगांडा बरोबर आहे, स्पेन नाहीये, म्हणून मग मी जे करेक्ट आहे त्याच्यावर. आता इथं सुद्धा तो विचारतो की पार्शियल क्रेडिट, तर जे बरोबर येतील त्याचे अर्धा मार्क 1 मार्क असं मी समजा धरला, किंवा एक दोन्ही दिले तरी चालतील, पण मी अर्धा मार्क दिला. आपल्याला जसं वाटेल तसं आपण करायचं. अशा पद्धतीने हे सगळे प्रश्नांचे प्रकार मी इथं हे केलेले आहेत. एक मल्टिपल चॉईस 1 ऑप्शन वाला, नंतर मॅच द फॉलोइंग, त्याच्यानंतर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लँक्स आणि अनेक पर्याय असलेला मल्टिपल चॉईस चूज मेनी. अशा पद्धतीने आपण हे केलं. आता हे केल्यानंतर आपल्याला ही पब्लिश करायची, ही टेस्ट आपल्याला पब्लिश करायची. Sorry to interrupt. May I ask something? विचार. Ma'am, in fill up, for example, I gave Taj Mahal is in dash. So answer is Agra. If I want to make it case sensitive, like A should be in capital, and if the child
writes from small letter like A small. So you have to write possible answers two. दो में लिखो. Yes. So my question is, ma'am, कि क्या उसके लिए हम partial credit दे सकते हैं क्या? Because in fill up I think there was no partial credit in नहीं question है, number 4. उसमें नहीं है partial credit का option. So if I click case sensitive and if the child writes small a G R A, so पूरा आंसर गलत होगा मैम? नहीं होगा, ये निकालो ना, ये पार्शियल का, ये ऐसा जो क्लिक करते हैं वो निकालो ना. ओके मैम. वो निकालो, उतना समझता है कंप्यूटर स्मॉल और कैपिटल लेटर का. ओके मैम, थैंक यू सो मच. अगर स्पेलिंग ही गलत आया तो वो इट कैन नॉट रीड, बट स्मॉल कैपिटल वो करेक्ट देता है. ओके मैम, थैंक यू. देन पब्लिश. सो पब्लिश करना है. अभी पब्लिश क्यों करना है? तो स्टूडेंट्स को देना है URL एंड पासवर्ड. सो बिफोर पब्लिश यू हैव टू प्रीव्यू योर टेस्ट. दिस विल अपीयर. सो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो यहाँ पे क्लिक करना है. तो मेरा एडमिन का पासवर्ड क्या है? एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 4 यानी मेरा लॉगिन. तो अगर कुछ करना है एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं. यहाँ शो आंसर्स वगैरह करेक्ट है क्या, ये मैं देखती हूँ. सी टेस्ट फाइनल ड्राफ्ट बिफोर पब्लिश. Gir National Park is famous for which animal? Click here. 5 sides figure pentagon. 5. 6 sides hexagon 3. 7 sides septagon 1. 8 sides octagon 3. मैं यहाँ क्लिक किया मैंने. Nile is the longest river in the world. True. There are, suppose मैंने ऐसे लिखा 7 continents. Then countries in अफ्रीका सीयर, ये रीशफल हो गए सब. इजिप्त एंड युगांडा. आता हे झालं कम्प्लीट. ही टेस्टिंग चाललंय, अजून आपण मुलांना दिली नाही. हे फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटरच बघतोय की बरोबर आहे ना सगळे प्रश्न, स्पेलिंग वगैरे बरोबर आहे ना, हे सगळं तो करतो आणि मग सबमिट करतो. सबमिट केल्यानंतर इथे येतं बघा प्रिव्ह्यू आहे. हा प्रिव्ह्यू. तर प्रिव्ह्यू आला, वेळ आली, त्याच्यानंतर टेस्टचं नाव आलं, त्याच्यानंतर युअर स्कोर 50%, 8 आउट ऑफ 4. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, 50% मार्क्स मिळाले. आता मला 50% मार्क्स का मिळाले हे बघायचे. हे माझं आन्सर्स इनकरेक्ट आले. आता इथे इनकरेक्ट का आले सांगा मॅम. ऑक्टेगॉन नंबर 3. हा, म्हणजे जे चुकीचं आपण केलं ना त्याचे हे आले. मी मुद्दाम चुकीचे आन्सर्स लिहिले म्हणजे आपल्याला कळतं की चुकीच्या आन्सरला पण तो देत नाहीये. मग आपण हे लॉग आउट व्हायचं इथून. टेस्ट जितके मार्क्स मिळतील आपण एकदा पाहायचं. त्याच्यानंतर मग स्टुडंट्स लॉग इन ची काही गरज नाही. आता जर पाहायचं असेल तुम्हाला स्टुडंट लॉग इन कसं येतं, स्टुडंट लॉग इन काही प्रिव्ह्यू नाही येणार, कारण स्टुडंट लॉग इनला इथं केलं तर येणार नाही, कारण अजून तुम्ही पब्लिशच केली नाहीये म्हणून पुढे काहीच होत नाहीये. म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेटरचाच पासवर्ड हे बघायचा आहे. आता इथे आपण लॉग इन केलेलं आहे. आता हे लॉग इन केल्यानंतर आपली टेस्ट इनव्हॅलिड पासवर्ड, अजूनही पासवर्ड दिला नाही, 1 2 3 4 असं तो प्रत्येक वेळेला आपल्याला चुकलेलं असेल तर ते सांगतो. आता आपण टेस्ट पाहिली, प्रिव्ह्यू पाहिला. आता आपल्याला ती
पब्लिश करायचे. मग हे अजून मी पब्लिश केलं नाही, पब्लिशचं हे ऑप्शन आहे. पब्लिश केलं म्हणजे काय होतं की तो आपण URL आणि पासवर्ड आपण कोणालाही देऊ शकतो. बघा त्याच्यानंतर कसं ऑप्शन येतं इथे पब्लिश. आता मी इथे पब्लिश केलं. पब्लिश केल्यानंतर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, द टेस्ट हॅज बीन पब्लिश, युअर टेस्ट इज पब्लिश्ड अँड अवेलेबल ऍट testmost.com 921533. हे जे काही आहे तो हा URL आहे. आता हा URL आणि हा पासवर्ड हा विद्यार्थ्यांचा पासवर्ड आहे. हा आपण देऊ शकतो, विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. तुम्ही जरी आता हे तुमच्या मोबाईलवर testmost.com हे करून नंबर टाकून पासकोड टाकून केलं तरी तुम्हाला टेस्ट ती देता येईल, पाहता येईल आणि तुम्हाला रिझल्ट हे करता येईल. समजा आता इथं मी क्लिक केलं याच्यावर, तर इथं एंटर आलं. आता इथं एंटर नाही, हा स्टुडंटचा आहे. समजा आता स्टुडंटचा समजा मी इथं लिहिलं PBK. मी समजा आता स्टुडंट आहे. हे स्टुडंट साठीचा पासकोड काय होता, तर ACCER आणि मग मी स्टार्ट करू शकते. आता ही माझी ऍक्च्युअल टेस्ट. अशा पद्धतीने मग आता मी कसेही बराबर हे करते, जास्त विचार करत नाहीये. 8 साइड 6 साइड आता मी हे सगळे चुकीचे लिहिते मुद्दाम. सबमिट. आता इथे बघा जे चुकलेले आहेत त्या खालचं जे चुकीचं आहे तो चुकीचे आलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथे आपला स्कोअर येतो, इथं माझं नाव येतं आणि नाव आल्यानंतर आपण समजा इथून लॉग आउट झालं, पार्शियली करेक्ट हे जसं असेल तसं येतं. आणि जेव्हा परत आपल्याला द्यायचे असेल, एका अटेम्प्ट मध्ये असेल आणि मी परत माझं नाव घालून हे केलं आणि माझ्या ह्याच्यानं, तर तो परत घेत नाही. तर अशा पद्धतीने आपण ही टेस्ट क्रिएट करू शकतो आणि विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पुन्हा एकदा सांगते आणि तुम्हाला एक टेस्ट मी देणार आहे महत्वाची. ती टेस्ट तुम्ही सोडवायची. ती टेस्ट म्हणजे महत्वाची याच्या अर्थाने 104 ची टेस्ट देणार आहे आणि मी बघणार आहे की किती मुलं प्रेझेंट होते, किती मुलांना कळलंय काय. बिफोर दॅट जस्ट रिवाइज इट. काय काय करायचं सांगा मला. आता लॉग आउट होऊया समजा. हा, काय करायचं आता, टेस्ट मोज मला करायचे, टेस्ट करायचे. काय करू, इथे गुगल ओपन केलंय, testmoz.com केलं. पुढे इथे काय करायचंय, बिल्ड टेस्ट. पुढे इथे काय, नेम ऑफ टेस्ट. नेम ऑफ टेस्ट. आता नेम ऑफ टेस्ट आपण सध्या 104 लिहिलं समजा आणि पुढे लिहिल मी असेसमेंट आणि इव्हॅल्युएशन. पुढे काय, पासवर्ड काय द्यायचा, 11-12. हा, इथे 11-12 आणि मग क्रिएट. काय करायचं पुढे, क्रिएट टेस्ट. टेस्ट आल्यानंतर काय करायचं पुढे, फटाफट सांगा. adjust setting. आता पहिल्यांदा सगळ्यात आधी हा URL कुठेतरी कॉपी करून ठेवायचा, कॉपी करायचा, ते महत्वाचं आहे. मग त्याच्यानंतर ऍडजस्ट सेटिंग, तो 104 आला. इथे काय लिहायचंय, सूचना असतील स्टुडंटला त्या लिहायच्या आहेत. all questions are compulsory. इथे काय करायचंय, थीम सिलेक्ट करायची, काय करायचंय, एखादी थीम सिलेक्ट करायची. त्याच्यानंतर इथे काय करायचंय, आहे तसं show all the test question on the same page.
रँडमाइज नको असेल randomize तर ते करायचं. काढून टाकायचं. सगळ्यांना सारखा फॉर्मॅट असेल तर इथे काय करायचंय, आणि पास नसेल तर काय मेसेज द्यायचं. त्याच्यासाठी ते ऑप्शन येण्यासाठी इथं क्लिक करावं लागतं, शो कस्टम मेसेज. मग इथे केलं मग ते येतं. आता तुम्ही एक करून बघा. आता समजा मी व्हॉट इज द पासिंग स्कोर हे लिहिलंच नाही आणि मी लिहिलं कॉंग्रॅच्युलेशन्स. त्याच्यानंतर इथं फेल वाल्यांसाठी लिहिलं डू बेटर, डू वेल समजा. सगळं हे केलं. नंतर हे आपण नंतर बघू तो काय होतं, की मी आता इथं मुद्दाम पासिंग स्कोर लिहिला नाहीये. त्याच्यानंतर मग ऍट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द युजर स्कोर दाखवायचा आहे का, त्याच्यानंतर रिस्पॉन्स दाखवायचा आहे का वगैरे ते आपण ऑप्शन वर जसं हवं तसं क्लिक केलं. इथे काय करायचं, ऍक्सेस कंट्रोल Second one, anyone who enters पासकोड नेहमी द्यायचा. पासकोड दिला समजा विद्यार्थ्यांना, काय पासकोड देऊया, 22 22 11 12 आणि 22 लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर हे बाकीचं काहीच नाहीये. मग आता आपण इथं ईमेलवर तुम्हाला काही पाहिजे का, डू यू वॉन्ट टू रिसीव्ह अन ईमेल व्हेरेवर समवन फिनिशेस दिस टेस्ट, त्यांनी टेस्ट दिली वगैरे काय नव्हतं. मग आता इथे सेव्ह करायचं. आता सेव्ह केल्यानंतर बघा काय आलं रेड मध्ये, प्लीज करेक्ट द एरर. आता तो म्हणतो एरर आहे याच्यात, म्हणजे तो आपलं काही चुकलं तर सांगतो आपल्याला. एरर काय आहे मग आता बघायचे आपण, एरर काय एकदा चेक करायचं. तो इथे बघा मेसेज आला, धिस फील्ड इज रिक्वायर्ड. मग इथं आपण 50% 40% काय असेल ते भरलं की आता मग आपण खाली केलं सेव्ह केलं की तो सेटिंग अपडेटेड म्हणतो. मगच पुढे जातो, म्हणजे आपलं काही भरायचं राहिलं चुकलं तर तो आपल्याला सांगतो. हे आल्यानंतर इथं काय करायचंय, या ठिकाणी काय करायचंय, क्वेश्चन भरायचे. ग्रेडेड क्वेश्चन ज्याला मार्क द्यायचे ते प्रश्न आपण ग्रेडेड क्वेश्चन मध्ये, ज्याला मार्क नाही द्यायचे. काही वेळेला सर्वेला आपण प्रश्न विचारतो त्यांना, सर्वेला एखादी क्वेश्चन एरी देतो, त्यावेळेला आपल्याला मार्क नसतात द्यायचे. त्यावेळेला मग आपण अशा प्रकारचे इथलं ऑप्शन द्यायचं जेव्हा मार्क नसतील त्या. आणि अदरचा आता प्रश्नच येत नाहीये कारण ती फॅसिलिटी पेड साठी. मग आता आपण जो प्रश्न घेऊ ट्रू फॉल्स, तर तो प्रश्न इथं येतो आणि त्याचे ऑप्शन येतात. आता हे येण्यासाठी आपल्याला त्या प्रकारच्या प्रश्नाला क्लिक करावं लागतं. त्याच्यानंतर हे सगळे प्रश्न क्रिएट करून झाल्यानंतर पुढे काय करायचं, पब्लिश. बरोबर, पब्लिश. क्वेश्चन सगळे इन्सर्ट करून झाले. आता आपल्याला इथं लेफ्ट साइडला बघा पब्लिशचं ऑप्शन आहे, आणि मग पब्लिश करायचे. आता ही जी पब्लिश करायची आहे, आता आपण काही प्रश्न लिहिलेले नाहीयेत, त्यामुळे प्रिव्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, नुसतं ट्रू फॉल्सचा तो प्रश्न आला ना, प्रश्न लिहिलेला आला ना काही आलेलं. तर अशा पद्धतीने येतं. त्यामुळे आपण प्रिव्ह्यू मध्ये जेवढं काम केलेलं तिथले ऑप्शन्स काय आहेत ते, शो एक्सप्लेनेशन, शो आन्सर, व्ह्यू प्रिंट इन युअर ब्राउझर. जर तुम्हाला ना हार्ड कॉपी द्यायची असेल मुलांना, की ऑनलाईन तुम्ही परीक्षा घेतली आपण ही समजा घेतली, पण काही वेळेला आपल्याला नेहमीसारखी आपली ट्रॅडिशनल मेथडनी द्यायची आणि त्याची प्रिंट काढून मग पेपर द्यायचा आहे, तर ती सुद्धा इथे आपल्याला सोय आहे. अशा पद्धतीने तो पेपर आपल्याला दिसतो. तर अशा पद्धतीने हे टूल आहे, अतिशय सोपं आहे, आपल्याला वापरता येतं. विद्यार्थ्यांना पासवर्ड आणि URL पासवर्ड दिला की काम भागतं. आता
ऍक्च्युअल मी तुम्हाला एक टेस्ट देणार आहे. तुम्हाला म्हणजे आता विद्यार्थ्यांना मी URL आणि पासवर्ड सेंड करणार आहे. आता हा URL आणि पासवर्ड सेंड केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येईल तुमच्या ग्रुपवर, म्हणजे जो तुमचा FYचा ग्रुप आहे ना फर्स्ट इयरचा, त्याच्यावर मी तुम्हाला एक मेसेज देते. तो मेसेज नीट वाचायचा आणि नीट वाचल्यानंतर, वाचून झाल्यानंतर मी जेव्हा म्हणे स्टार्ट करा टेस्ट, त्यावेळेला त्याच्यावर जो पासवर्ड आणि URL आणि पासवर्ड दिलाय त्याच्यावर क्लिक करून मोबाईलवर टेस्ट तुम्ही द्यायची. म्हणजे टेस्ट दिल्यानंतर मग रिझल्ट कसे बघायचे ते मला तुम्हाला सांगायचंय. आला का मेसेज तुम्हाला? FY B.Ed बॅच 2022 वर आता तो मेसेज आला, तो वाचा आधी शांतपणे, लगेच सुरू करू नका आणि क्लिक करू नका. मी स्टार्ट म्हणल्याखेरीज आधी वाचा. नेहमी आपल्याला इन्स्ट्रक्शन ना कमी वाचायची सवय असते, मग गोंधळ होतो आपला. तो वाचा. वाचला का? हो मॅडम. येस मॅम. आता काय, आता सगळ्यांचं वाचून झालं असेल. किती वेळ आहे? मी अजून स्टार्ट म्हणलेलं नाही. किती वेळ आहे तुम्हाला त्या सूचनेनुसार? 15 मिनिटं. 15 मिनिट्स. 15 मिनिटं. त्या 15 मिनिटांमध्ये प्रश्न तुम्ही सोडवायचेत आणि ती टेस्ट नंतर सबमिट करायचे. 10 मार्काची टेस्ट आहे, 10 प्रश्न आहेत. लगेच मला उत्तर विचारायचे नाही, काय करायचं नाही. आलं नाही उत्तर तर अभ्यास करून स्वतः हे करायचं नाही. तर 104चा ती टेस्ट आहे, त्या क्लासमध्ये मी त्याच्यावर चर्चा करेन. आता एक सॅम्पल टेस्ट आहे ही, बाकी काही नाहीये, पण तरीही महत्वाची पण आहे. तर तुम्ही आता मी स्टार्ट म्हणलं की स्टार्ट करा. सगळ्यांनी वाचून झालंय? येस मॅम. हो मॅम. स्टार्ट. हो लेते.
कधी कसोटीद्वारे क्षमतेचे मापन करावयाचे आहे त्याची क्षमतेचे वापर कसोटी प्रात्यक्षिक प्रयोग परीक्षेद्वारे विकासाचे मापन होते. दोन, तीन, 4, 5, 6 10 कसं आहे पेपर? हॅलो स्टुडंट. Yes, ma'am. चांगला आहे मॅडम. छान आहे पेपर मॅम. छान आहे. येतंय का? मैम डन हो गया. डन मॅम. गुड गुड. बघा एकदा चेक करा. डन सबमिट करायच्या आधी. माझा स्क्रीन दिसतोय का तुम्हाला? हो मॅम. हो मॅम दिसतोय. काय आलंय त्याच्यावर?
Course 104 Assessment and Evaluation for Learning. हे जे आहे हे कोणासाठी असणार आहे? ऍडमिनिस्ट्रेटर साठी आहे का स्टुडंट साठी आहे? स्टुडंट लॉग इन. हे कोणासाठी आहे आता? ऍडमिन साठी. Admin साठी. काय दिसतंय स्क्रीनवर बघा. पंचवीस जणांनी रिस्पॉन्स दिलेले आहेत. हो मॅडम, स्कोर पण दिसतोय. झाले सगळ्यांचं? पन्नास तरी मुलं असतील, 25च झालेत. मॅडम किती वेळ राहिलाय?
माझ्या मते कोणी पाठवत नाहीये. आपण पुढचं बघूया का? नाही तेवढं 15 Yes, मिनिट ma'am. सबमिट होत 15 minutes झालेत. झालेत ना? Yes, ma'am. हो 2:45 ला सुरू केलं होतं, 3 झालेत. हा ठीक आहे. इकडे बघा आता आपण हे इथे लेफ्ट साइडला बघा रिझल्ट म्हणून आहे. तिथं जेव्हा तुम्ही सबमिट केलं की इकडे मला रिझल्ट वर मी क्लिक केलं की इकडे रिझल्ट यायला लागले. तर सगळ्यांचे रिझल्ट इथे आहेत. आता इथे बघा ज्यांनी ज्यांनी जसे जसे पाठवले तसे तसे आलेले आहेत. मग तुमचे स्कोर आहेत, तुम्ही कधी सुरू केलं, कधी फिनिश केलं, किती टाइम लागला, 5-7 मिनिटामध्ये सुद्धा पाठवलेले आहेत. मग 3 मिनिटं सगळ्यात कमी वेळ लागलेला आहे. 2 मिनिटं वाले आहेत बरेच. प्रफुल्ल 2 मिनिटं, पूजा 2 मिनिटं वगैरे असे आहेत. त्याच्यानंतर आता स्कोअरवर जास्त हे करणार नाही कारण ही सरप्राईज टेस्ट होती. पण तरीही 70% मिळवलेले विना अभ्यासाचे तशा पद्धतीने तुम्हाला समजलेले. मी जरा एकच प्रश्न या अनुषंगाने विचारते की सगळ्यांनी नुसत्या अशा क्लिक केल्या आहेत का थोडा विचार करून उत्तर दिली आहेत? नाही वाचून विचार करून दिले मॅम. विचार करून दिली. विचार करून दिलेत ना. विचार करून दिले ना? मग काही हरकत नाहीये कारण त्या मानाने पुष्कळ चांगले आहे असं मला वाटतं की अभ्यास म्हणजे न सांगता सरप्राईज टेस्ट घेतली तरी तुम्हाला हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. सगळे बऱ्यापैकी प्रश्न हे फर्स्ट युनिट वरचे होते. आता इथे तुमच्या लक्षात येईल. आता समजा मला एखाद्याचं कोणाचं तरी नाव त्याचाच रिझल्ट पाहायचा. आता समजा वरती जान्हवीचा आहे, तिचंच आपण करू. जान्हवी असं समजा टाकून सर्च करू तर जान्हवीचं का नाही आलं बरं? मॅडम रोल नंबरने स्टार्ट होतो ना, म्हणून नसेल आलं. पण थोडस तरी आपण काही पार्ट तिथे एक्झॅक्ट ब्रॅकेट मध्ये बघा एक्झॅक्ट मॅच, ते मे बी एक्झॅक्ट मॅच असेल तर घेत असेल. अच्छा तसं असेल मग तर किंवा ते नावावर क्लिक केलं तरी डिस्प्ले होईल मॅडम, सर्च न करता. सर्च क्लिअर करून लिस्ट मधल्या नावावर क्लिक केलं तरी डिस्प्ले होईल. अच्छा बर ठीक आहे, आपण बघूया ते. सॉरी आणखीन मला तुम्हाला एक सांगायचंय. आपण बघूया सर म्हणतायत तसं. ज्या वेळेला आपण रिझल्ट त्यांचा बघणार आहोत त्यावेळेला तो रिझल्ट इथे म्हणताय का सर तुम्ही क्लिक करू? मी हा नावावर क्लिक नाही, मला आहे ना इथे फक्त समजा तर जान्हवीचं कोणाचं एक फिल्टर बाय नेम तिचं एकटीच पाहायचं असेल तर इथं आपण हे केलं तरी यायला पाहिजे खरं, पण नाही आलं. काय माहिती, बघते मी. महत्वाचं काय आहे, हा जो रिझल्ट आहे आपला ग्लोरिया टाकून बघा ना. गिरी टाकते कारण सोपं येते नाव जरा. आणि सर्च खरं नुसतं नाव टाकलं तर यायला पाहिजे. माहिती नाही का नाही आलं. गिरी काय नेहा होतं ना तिचं? नाही ग्लोरिया नाही ना, रोल नंबर नाही टाकला म्हणून म्हटलं. नाही नाही, पण इथं नुसतं नावच यायला पाहिजे असं मला म्हणायचंय की ठीक आहे बघूया आपण रोल नंबर टाकून बघू नुसता. सहस्त्रबुद्धेचं आडनाव फार मोठे, ते नाही आता मी लिहित. पूर्णच लिहायला पाहिजे असं दिसतंय. असू दे, बघते तरी मी नंतर. म्हणजे मला असं सांगायचं याच्यातून की आपण एखाद्याचं स्पेसिफिक आपल्याला रिझल्ट पाहायचा असेल, एवढ्या याच्यात आता 100 मुलं आहेत समजा, आता पेड व्हर्जन असेल आणि त्याच्यात 1000 मुलं असतील तर ते शोधायचं कसं? तर त्याच्याऐवजी मला कोणाला एका विशिष्ट मुलाचं बघायचं असेल तर हे इथे नाव घालून मला त्याचा रिझल्ट तो दिसतो. आता मला का दिसत नाहीये ते कळलं नाही. असू दे. याच्यानंतर हा जो रिझल्ट आहे आपण नंबर नाही टाकलेला, पूजा टाकावी. असू दे ना, पण कोणाचं का होईना. मी आता गिरीचं पण टाकून पाहिलं ना, गिरी नेहा 15 कुठे येत आहे बघ ना. 15 का येत नाही ते मला कळत नाही. गिरी
नेहा यायला पाहिजे ते सर्च. हा आलं, बरोबर आहे, ते जसंच्या तसंच पाहिजे. आता गिरी नेहाचं एकटीचं सगळं रिझल्ट आपल्याला इथे दिसतो. सांगायचा उद्देश असा की प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एवढं बघत बसण्यापेक्षा जर आपल्याला एका विशिष्ट विद्यार्थ्याचं बघायचं असेल तर आपण बघू शकतो. आता इथे जो आहे इकडे बघा उजवीकडे पॉइंट ग्रीड. आपल्याला इथे पॉइंट ग्रीड वर आपण जर हे केलं आपल्याला ती फाईल एक्सेल मध्ये जाते ऑटोमॅटिकली. मॅडम परत दाखवा ना एकदा. हो दाखवतो. एक्सेल मध्ये जाते. आता इथं सगळे ऍडजस्टमेंट करावी लागते आपल्याला. इथं आपल्याला सगळा रिझल्ट दिसतो, पर्सेंटेज किती आहे किंवा पॉइंट्स किती, स्कोर 10 एकूण पॉइंट्स आहेत त्यातले किती बरोबर आले, काय आले, हे इथे सगळा स्कोर दिसतो त्यांचा. या विद्यार्थ्यांचा सगळा स्कोर दिसतो. एक्सेल मध्ये आपल्याला सोपं जातं कारण प्री व्हर्जन मध्ये कुठेही ते नंतर आपल्याला परत विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट दिसत नाही. मग आपण लगेच तो हा इकडे एक्सेल मध्ये सेव्ह करून टाकायचा. पुन्हा बघा इथं उजवीकडे दिसतंय एक्सपोर्ट, म्हणजे आपण कुठेतरी ते कॉपी करायचंय आपल्याला दुसरीकडे एक्सपोर्ट. आणि मग इथं खाली पॉइंट ग्रीड म्हणून आहे, त्या पॉइंट ग्रीड वर हे केलं आपल्याला की आपल्याला स्कोर दिसतो. आता समजा मी रिस्पॉन्स ग्रीड वर केलं तर आता रिस्पॉन्स ग्रीड वर जर क्लिक केलं तर इकडे खाली बघा डावीकडे खाली आपल्याला जिथे फाईल नेहमी ओपन होते तर ती फाईल जिथं ओपन होते ती फाईल परत आपण ओपन करायची असते. आणि ती एक्सेल फाईल मग ती नेहमीप्रमाणे तुम्ही जशा पद्धतीने सेव्ह करता तशी सेव्ह करायची. इथं आता प्रत्येक मगाशी स्कोर होते, आता इथं जे आहेत इथं उत्तर आलेत, इथं त्यांचा रिस्पॉन्स आलाय. काहींनी मराठीत लिहिलेले, काही जे असतील ते आलेले. अशा पद्धतीने आपण नुसतं पेपर देऊन मोकळं होत नाही, विद्यार्थ्यांना टेस्ट क्रिएट करत नाही, तर आपण इथे त्यांचा रिझल्ट पण बघतो, रिझल्टचा अनालिसिस पण बघतो. म्हणजे आता तिथं मी सेव्ह केलं नाही, म्हणजे फॉर्मॅटिंग केलं नाही म्हणून ते एवढं नाही असं एकत्र गिचमिट झाल्यासारखं दिसतंय. पण आपण नेहमी जशी एक्सेल फाईल करतो, जशी सेव्ह करतो पुढे तसंच करायचं. म्हणजे क्षणार्धात आपल्याला 100, आता फ्री व्हर्जन पुरतच मी बोलते की विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट आलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट आल्यानंतर तो एक्सेल मध्ये लगेच मिळतो आणि विद्यार्थ्यांना रिझल्टच्या नंतर 5 मिनिटांमध्ये मी हार्ड कॉपी बाहेर लावू पण शकते. अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांची टेस्ट घेऊ शकतो, विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट हे करू शकतो, विद्यार्थ्यांचा अनालिसिस करू शकतो, किती विद्यार्थ्यांनी बरोबर लिहिलं, किती % रिझल्ट लागलाय. इथं हिस्टोग्राम पण आपल्याला परत दिसतो. अशा पद्धतीने हे सगळं टेस्ट मोज आहे. महत्वाचं म्हणजे खूप युजर फ्रेंडली आहे, अवघड काहीच नाहीये त्याच्यामध्ये. 4च गोष्टी करायच्या असतात. त्या 4 गोष्टी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी बघा आता तुम्ही मोबाईलवर टेस्ट दिली, लगेच क्षणार्धात आपला सगळा रिझल्ट इथे आला, काय रिस्पॉन्स दिला, काय हे ते सुद्धा आपल्याला दिसतं, किती वेळामध्ये दिला, त्याचा हिस्टोग्राम दिसतो. त्यामुळे रिझल्ट आपल्याकडे आल्यानंतर एक प्रिंट एक्सेल मधलं थोडस फॉर्मॅटिंगला 5-10 मिनिटं आणि बाहेर डिस्प्ले करण्यात 5-10 मिनिटं, असे 15 मिनिटात आपण विद्यार्थ्यांना बाहेर सगळ्या संस्थेत आपलं कळवू शकतो, दाखवू शकतो. नाही तर मग फाईल तर आपण यांनी पाठवू शकतो, मेलवर सुद्धा पाठवू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे टेस्ट मोज आहे. कसं आपण टेस्ट क्रिएट करायची हे शिकलो आणि कसा रिझल्ट बघायचा हे शिकलो. कोणाला काही शंका आहे का? आता या प्रश्नांवर मी डिस्कशन करणार नाही, आता वेळ नाहीये. का चुकले? कारण हे बरेच प्रश्न असे आहेत की ते सगळे चुकलेले, बरेच चुकलेले आहेत विद्यार्थी. तर बघूया आपण नंतर त्याच्याकडे. म्हणजे मला हे परत 104 ला थोडं पाहण्याची गरज आहे असं दिसतंय याच्यावरनं सुद्धा. म्हणून मी तुम्हाला आधी एक प्रश्न विचारला की तुम्ही असेच टिक मारल्यात का जरा विचार करून टिक मारल्यात. तर तुमचं उत्तर आहे की नाही, आम्ही जरा विचार करून वाचून व्यवस्थित केलेले. त्यामुळे वाचून जर व्यवस्थित केलं असेल तर
काही प्रश्नांवर मला परत चर्चा करणं गरजेचं आहे असं दिसतं. 70% माझ्या मते हायएस्ट आहे. 70% पर्यंत. ओ काय म्हणताय? 8 मार्क 90% आहे 90% आहे ना मॅम. सोनाली 90% आहे ना. कुठे ग मॅम आहे की सोनाली जांभळे 90% आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आहे. नाही आणि 70% पण चांगले आहेत. 60% पण चांगले, म्हणजे अगदी ऐन वेळेला घेतले म्हणून चांगले, नाहीतर मग ते चांगले नाहीये. पण ऐन वेळेला अभ्यास न करता जे काही कळलं त्याच्यावर जर असेल तर ते छान आहे. थँक्यू. ते महत्वाचं नाहीये. टेस्ट मोस्ट समजलंय का आपल्याला हे महत्वाचं आहे. कोणाला काय अडचण शंका जसं रॉय मॅडम म्हणाल्या मग कालच्या तासाला, जसं जितकं तुम्ही ते ऑपरेट कराल, जितकं हे कराल तितकं तुमच्या ते लक्षात राहील. कारण काय होतं, आपण जर 5-6 महिन्यांनी परत करायला गेलो तर आपल्या लक्षात नाही राहत. पण हे टेस्ट नोट तसं म्हणलं तर काही अवघड नाहीये, अतिशय सोपं आहे. जर तुम्ही अशी टेस्ट तयार केली आणि विद्यार्थ्यांना दिली तर विद्यार्थी लगेच तिथल्या तिथे तुम्हाला रिस्पॉन्स देतील आणि तुम्हालाही त्यांना त्यांचा रिझल्ट लगेच सांगता येईल. तर मी आता थांबू का? कळालंय सगळ्यांना? येस मॅम. थँक्यू स्टुडंट्स. थँक्यू कलिग्स. थँक्यू मॅम. मॅडम खूप छान झालं. थँक्यू. खूप छान. मला जसं समजलं तसं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वापरा ते, म्हणजे मला छान वाटेल अजून. खूपच चांगलं मॅम. सोपं आहे मुख्य. आणि हे ऑनलाईन मोड मध्ये आता गरजेचंच आहे आपल्याला. हो. आणि जर तुम्ही म्हणजे आणि मुलांना कसं आहे आता घरी मोबाईल देतात या कामासाठी, त्यामुळे अशा फटकन टेस्ट देऊन तुम्हाला त्यांचं इव्हॅल्युएशन पण करता येईल, सांगता येईल, रिझल्ट सांगता येईल. मलाही तुमची अशी वारंवार टेस्ट प्रत्येक युनिटवर घेता येईल. येस मॅम. तासाच्या वेळेला. आणि मराठी टायपिंग वाल्यांनी जरा युनिकोडचा अभ्यास करा. युनिकोडचा अभ्यास करताना तुम्हाला माहितीये गुगल क्रोम वर जायचं. बऱ्याच जणांना माहिती असेल, ज्यांना माहिती नाहीये त्यांना थोडस 1 मिनिटात सांगते. कारण मराठी टायपिंग हे आपल्याला कुठल्याही याच्यात येतं तरी करायचं नाहीये, युनिकोड मध्ये करायचं आहे. गुगलला गेल्यावर इनपुट साधनं, इनपुट साधनामध्ये गेल्यानंतर इनपुट साधनं ओपन झाल्यानंतर वापरून पहा म्हणून जे इथे गेल्यानंतर इथे मराठी जी लँग्वेज असेल तुम्हाला करायची असेल, बऱ्याच लँग्वेजेस आहे. आता मी सध्या मराठीत काम केलं म्हणून मराठी तिथे आलेलं आहे. तर तुम्हाला असं हे करायचं असेल मूल्य मापन, तर अशा पद्धतीने आपल्याला स्पेलिंग टाईप केल्यानंतर येतं. तर मूल्य निर्धारण हे आल्यानंतर हे कॉपी पेस्ट तुम्ही फटकन कुठेही करू शकता, किंवा ज्या ठिकाणी तुम्ही करता तिथं ऍड ऑन हे घेऊ शकता. म्हणजे इथं जसं माझं इंग्लिश मराठी खाली दिसतंय तसं तुमच्या इथं जर तुम्ही ऍड केलं ऍड ऑन एखादा ऍप तर ते दिसू शकतं. मग इथे समजा तर माझं इंग्लिश मराठी, समजा इथं मराठी मी घेऊन ठेवलेलं कोर्स, तर ते मग मराठीवर क्लिक केलं की ऑटोमॅटिक मराठी येतं. तर तशा पद्धतीने तुम्ही करा. साधन जे युनिकोड आहे तोच वापरा आणि अशा पद्धतीने काम करा. सोपं आहे. सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट आणि थँक्यू व्हेरी मच.